वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सीखिए। अज के इस प्रोग्राम के विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच जितने शब्द असी संख्यक वाचक यानी कि गिनती वाचक शब्द पढ़ते हाँ, अज मैं आप जी दे नाल ओह सारे ही शब्दों के संबंध में एक बहुत ही अहम जानकारी साझी करने जा रहे हाँ। तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा, अज के इस प्रोग्राम को शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी आ तुसीं देख सकते हो, इत्थे मैं वाइट बोर्ड के उपर ਉਹ सारे शब्द इत्थे नोट किए हुए हैं ਜਿਹੜੇ शब्द गुरु साहिब की पावन बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਚਕ यानी कि गिनती वाचक शब्द पढ़ते हाँ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਵੀ। सब तो पहला साध संगत जी असी महाराज की पावन बाणी दे विचों गिनतीवाचक संख्यक वाचक शब्द पढ़ते हाँ। एक एक यानी कि ईडी नूं सिहारी, कक्के दे पैर विच औंकड़ की मात्रा। इस गल नूं ख्याल विच रखो, जिहड़ा एक शब्द है, एक शब्द गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच तीन स्वरूपां दे विच सानूं साध संगत जी पढ़न नूं मिलदा है। एक स्वरूप है जी ईड़ी नूं सियारी कक्के पैर औंकड़ की मात्रा। गुरबाणी व्याकरण अनुसार ये एक शब्द जिहड़ा है ये पुलिंगवाची है। दूसरी तरह का साध संगत जी स्वरूप है ईड़ी नूं सियारी कक्का अखर मुक्ता। जिथे भी असी गुरबाणी दे विच ईड़ी नूं सियारी कक्का अखर मुक्ता ये शब्द गिनतीवाचक संख्यक वाचक पढ़ांगे, इहदा मतलब है जी ये शब्द स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तीसरी तरह का शब्द है जी ईडी नूं सियारी कक्के नूं सिहारी की मात्रा। ये जिहड़ा शब्द है गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच गुरबाणी व्याकरण अनुसार बहुवचन अर्थां दे विच सानूं पढ़न नूं मिलदा है। तो साध संगत जी एक शब्द कक्का अखर दे पैर विच औंकड़ की मात्रा, एक शब्द कक्का अखर मुक्ता, एक शब्द कक्के नूं सिहारी की मात्रा। उस तो अगे दुए, दोहों, दो, दुई, दूआ, यह जी संख्यक वाचक गिनतीवाचक दो शब्द जिहड़ा असी गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच इन्हां स्वरूपां दे विचों पढ़ते हाँ। फिर साध संगत जी गिनतीवाचक संख्यक वाचक शब्द है जी तीन। तत्ते नूं सिहारी, तत्ते दे उपर टिप्पी की मात्रा, फिर नन्ने नूं सिहारी। ये शब्द का जिहड़ा मीनिंग है अर्थ आ उस संख्यक वाचक अर्थ की है जी तीन। तीन फिर तीन शब्द तत्ते नूं बिहारी, नन्ने नूं सिहारी की मात्रा। ये शब्द का मीनिंग भी संख्यक वाचक तीन ही है। तीन 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 शब्द का उच्चारण वखरा है, तीन शब्द का उच्चारण वखरा है, पर स्वरूप जिहड़े हैं इन्हां दोनों शब्दों के साध संगत जी वक्खो वखरे हैं, ख्याल च रखना। फिर उस तो बाद चार, चच्चे नूं कन्ना रारे नूं सिहारी चार। इस ढंग दे नाल गुरु साहिब की पावन बाणी विच ये शब्द हुंदा जी चार। फिर चार शब्द का एक स्वरूप असीं पढ़दे आ चतुर। चच्चा तत्ते नूं औंकड़ रारा चतुर। ये जिहड़ा चतुर शब्द है ये नाउवाची शब्द का विशेषण नहीं है, जिहड़ा असी चतुर चलाक शब्द पढ़ते हाँ। इत्थे चतुर शब्द का ये जिहड़ा स्वरूप है ये गिनतीवाचक संख्यक वाचक जिहड़ा चार शब्द के रूप दे विच सानूं पढ़न नूं मिलदा है। चार भी, चतुर भी, फिर है जी चौहों। चौहों तो भावा चौहां दा जानी कि चार जनियां दा, जानी कि जिद्दां आपां ये कई बार गल करते हैं भी उत्थे चार जने मौजूद हैं ते उस जगह ते शब्द वरत्या जाता है चौहों। चार चतुर चौहों। फिर है जी पंज अते पंच, ये दो स्वरूपों महाराज की पावन बाणी विचों असीं पंज शब्द जिहड़ा गिनतीवाचक पढ़ते हैं। फिर है जी खट अते छे। खट दर्शन जां छे कर, छे गुर, छे उपदेश। उत्थे साध संगत जी ये शब्द मौजूद है जिहड़ा असीं सोलह साहिब की पावन बाणी विच शब्द पढ़ते हैं। छछे नूं सिहारी की मात्रा, ऐड़ा अखर मुक्ता है। ख्याल विच रखो जिहड़ा ऐड़ा अखर मुक्ता है ये जिहड़ी छछे नूं सिहारी की मात्रा लगी है इस नूं लमका वास्ते गुरु साहिब ने ऐड़ा अखर मुक्ता लगाया है। तो इत्थे साध संगत जी का पाठ उच्चारण करना है जी छे। छे कर, छे गुर, छे उपदेश। ये खट शब्द का भी मतलब हुंदा है जी छे। फिर है जी सतवें, सात यानी कि सैवन,
ਜਿਹੜਾ 7 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਵੈ ਅਤੇ ਸਾਤ। ਸਤਵੈ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 8 8 8, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 8 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 8 8 ਇਹ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 9 9, ਜਾਣੀ ਕਿ 9, ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ 9 ਸ਼ਬਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, 9 9। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 10 ਅਤੇ ਦਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਹ ਦਿਸ਼, ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹ ਅਤੇ 10 ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 11 11 11, ਜਾਣੀ ਕਿ 11, ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ 11 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ 11 11, ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 11। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 12 ਬੇ-10, ਜਾਣੀ ਕਿ 12 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 12 ਸ਼ਬਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ 12 ਅਤੇ ਬੇ-10। ਬੇ-10 ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਅਤੇ 12 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 12, ਜਾਣੀ ਕਿ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 14, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜੀ 14 ਅਤੇ 14 14 14, ਦੱਦਾ ਹਾਹਾ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 14। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ 12 11 12 14, ਫਿਰ ਆ ਜੀ 14, ਫਿਰ ਆ ਜੀ 15 15 15, ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 16 16 16 ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਕਿ 16। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 17 17 16 17, ਫਿਰ ਆ ਜੀ 18 18 16 17 18। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 11 12 14 15 16 17 18। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 20 20 20, ਇਹ 3 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 20 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ, ਇਹ 3 ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 20, ਫਿਰ 20, ਫਿਰ 20 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 21 21 21 ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 21 21, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 22 22, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 22। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 30 30, ਇਹ 30 ਜਿਹੜਾ 30 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ 32 32 ਅਤੇ 32 32, ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ 32 32। ਫਿਰ 34 34 34, ਫਿਰ 35 35, ਫਿਰ 36 36 36 32 32 34 35 36। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 40 40 40, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 50 50 50। ਇਹ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। 50 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ, 50 50। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 52 52 52, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 56 56
56 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 56। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ 60 ਯਾਨੀ ਕਿ 60। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 60 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 60 ਸੱਸਾ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ 64 64 ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 68 68 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ 8 ਤੇ 60 ਪਲੱਸ 68 68। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 70 ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ 70। ਫਿਰ 72 72 ਸ਼ਬਦ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬੱਬਾ ਹਾਹਾ ਤੱਤਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 78 78 ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 78 ਹੈ। ਫਿਰ 80 ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ 84 84 ਫਿਰ 88 88। ਫਿਰ ਜੀ 90 90 ਕਾ ਸਹਿਜਾਸਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। 90 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਯਾਨੀ ਕਿ 90। ਫਿਰ 96 96 ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 96। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 97 ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ 97 ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 100 ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 100 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਊੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ 100। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈ ਸੱਸਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ 1000 ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਸ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਸੱਸਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਸ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਾਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲੱਲਾ ਖੱਖੇ ਪਰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਖ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ 1 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਾਖ। ਇੱਥੇ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਖ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਟ, ਕੋੜ, ਕਰੋੜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਕੋਟ, ਕੋੜ, ਕਰੋੜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਅਰਬ, ਅਰਬਦ ਅਤੇ ਖਰਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਅਰਬ, ਅਰਬਦ ਅਤੇ ਖਰਬ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਅਕਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ
ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ, ਦੋਏ, ਦੋਹ, ਦੋ, ਦੁਈ, ਦੂਆ, ਤਿੰਨ, ਤੀਨ, ਚਾਰ, ਚਤੁਰ, ਚਹੁ, ਪੰਜ, ਪੰਚ, ਖੱਟ, ਛੇ, ਸਤਵੈ, ਸਾਤ, ਅੱਠ, ਆਠ, ਨੌ, 10, ਦੈ, 11, 12, ਬੇ-10, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 30, 30, 32, 32, 34, 35, 36, 40, 50, 55, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 78, 78, 80, 80, 84, 88, 90, 96, 97, 100, ਸੈ, ਸੇ, ਸਹਿਸ, ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ, ਲਾਖ, ਲੱਖ, ਲਾਖ, ਕੋਟ, ਕੋੜ, ਕਰੋੜ, ਅਰਬ, ਅਰਬਦ, ਖਰਬ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।